My dear students, how are you? Okay, I'm fine also. Good afternoon. So my dear, you know that today our group discussion is your native village or town. Your native village or town. We want to discuss this topic in a group. You know, in one group, 4 or 5 persons, right? Okay, this is very easy topic for you. I think you will discuss nice. Okay, you will be happy after discussion. Okay, my dears. So, in native village or town, what topics you can include, right? Firstly, population. Then, okay, my dears. Now, what can I say exactly? When I told you previous, okay, exactly. I told you previous. What will you do? Okay, yes. Okay, then we were making the groups. Okay, we are making the groups. Okay, please. Okay, 4 persons in a group. 4 persons. 4 persons or 5 persons. Okay. Yes. And my dear, don't try to use any Bangla sentence in group discussion. We want to discuss at least 20, 25 or 30 minutes. Okay. So I will investigate you are using Bangla or English. So you can include population, environment, occupation, religion, people's mentality. Is there any historical place or is there any river? How many educational institutions? Or if your village has any historical moment or an historical place, you can also mention. By these points you will discuss about this topic, your native village or town. But if you come to the town, naturally ki এটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে ডিসকাশনটা, বিকজ ওখানে বিল্ডিং এর পরিমাণ বেশি, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন বেশি, সুযোগ সুবিধা একটু বেশি, কোনো হিস্ট্রিক্যাল প্লেস ওখানে আছে কিনা, এই শহরটাকে আপনি কেমন ভালোবাসেন কিনা, আপনি গ্রামটাকে ভালোবাসেন কিনা, এই জাস্ট কিছু সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে we will make this. Okay, my dears. Okay, start please. Our topic today is your native village or town. Okay, start please. No. Be close. Silent please. Now from your position, right? We now exactly what will you do? Individually you will speak. ফরম্যাটটা যেটা হবে একদম আমরা যেরকম এখানে এসে ডায়াজে বলতাম না, ঠিক ওই ডিজাইন। ইন্ডিভিজুয়ালি সাপোজ হোয়াটস ইউর নেম প্লিজ? ফজলুর রহমান or আব্দুল আজিজ। আপনি কি বললেন যে হ্যালো, গুড আফটারনুন, আই এম হিয়ার টু টেল সামথিং অ্যাবাউট মাই নেটিভ ভিলেজ অর টাউন, রাইট? সো আপনি এখানে আপনার গ্রামের বর্ণনা দিলেন। আফটার ইউ দেন ইউ উইল স্টার্ট অ্যান্ড দেন ইউ উইল স্টার্ট। তাহলে 5 or 6 মিনিটসে আমরা কি করব? আমরা এই যে 4 পার্সনের মানে ডিসকাশন কি হবে, ফিনিশ। দেন মাই ডিয়ার্স, দেন উই উইল কাম টু দ্য থিওরিটিক্যাল ক্লাস। ওকে, নাও ইন্ডিভিজুয়ালি ইউ শুড স্পিক because of my dears, this is the technique how to use the time, proper use of time. By this technique I can, my dears, here যদি 100 জন স্টুডেন্ট হতো আর এরকম গ্রুপ হতো, আর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি একটা গ্রুপ যদি 5-7 মিনিট সময় নিয়ে কাজ করতো, তাহলে এই গ্রুপের শেষ হওয়া মানে এই গ্রুপের শেষ হয়ে যাওয়া। দেন দিস গ্রুপ, তো স্টুডেন্ট বেশি হলে সমস্যা কি এখানে? For this reason I am applying this technique, that everybody will get chance to speak. Few minutes ago you were talking in group wise, chorus, and my dears, now you will individually speak, right? Okay, start please. Start please.
Thank you very much for your practice. Thank you. Come on. Your previous position. Okay. Now we want to start the theoretical discussion, right? Theoretical discussion. We want to start the discussion of passive. We want to start this discussion of passive. No, my dears. Passive, passive, passive. No. There's a tense. Tense. Right. So today we want to discuss about tense. Don't try to write down, my dears. Don't try to write down. Hello, what are you doing, please? Close your book. Okay, come on, please. You know, what is the comment? What's your comment about tense? Is it important? Yes. Why tense is important? Most important. It is the lifeblood of English language. It's the life of English. Edik থেকে please. What's your comment about tense? Comment মানে কি? মন্তব্য। Okay, comment কি হতে পারে tense সম্পর্কে? এটা গুরুত্বপূর্ণ না। এদিক থেকে মন খারাপ করে বসে আছে। না, very nice. Okay, what's your comment about the tense? English. Okay. Acha, without tense, speaking will be not impossible, my dears. Tense ছাড়া স্পিকিং করা সম্ভব। হাউ? আমি ভার্ব দিয়ে মানে কি করব না, কোনো রকমের অক্সিলারি ভার্ব বসাবো না, শুধুমাত্র আমার যেই ওয়ার্ড দরকার সেই ওয়ার্ড দিয়ে আমরা স্পিকিং করব। মেবি আই টোল্ড ইউ ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস যে কিভাবে গ্রামাটিক্যাল রোলস ছাড়াও স্পিকিং করা যায়, বাট আমরা তো ওইভাবে শিখতে আসিনি। আমরা আসছি যে আমাদের স্পিকিং রাইটিংয়েও কাজ দিক, লিসনিং মানে আমাদের সব কিছুইতে জন্য কাজ দেয়। আমরা অ্যাকুরেটলি শিখতে চাচ্ছি। বাট মাই ডিয়ার্স, ইন okay, I can remember the exactly an example. একজন সৌদি আরবে বাংলাদেশের একজন লোক সৌদি আরব গিয়েছেন, বলেছিলাম আফটার পাসিং 4 or 5 ক্লাস, যাওয়ার পরে ওনার কি দশা, সুপারভাইজার হচ্ছেন ইংলিশ বলে, তো ওনাকে পরিচিত করার কথা বললেন যে আপনি আপনাকে পরিচিত করেন, ইউ ফ্রম, দেন কি বলেছিলেন, দেন উনি বলেছিলেন বুঝতে পেরেছেন যে ওনাকে পরিচিত করার কথা, তখন উইদাউট গ্রামার হি ওয়াজ স্পিকিং উইথ দ্য সুপারভাইজার। ওকে, কি স্যার স্যার স্যার, পোর পোর পোর, ফাদার মাদার বাংলাদেশ, কি স্পিকিং হয়নি? টেন্স ছাড়াও স্পিকিং করা যায়, বাট অ্যাজ এ শিক্ষিত, উই আর শিক্ষিত, উই আর এডুকেটেড, আমরা যদি এরকম স্পিকিং করি তাহলে না শেখাই তো ওই তো ভালো নাকি? আমাদের অনেকে জাতিসংঘে মিশনে যায়, যেখানে আমাদের যারা সোলজাররা অনেকেই দে আর নট ক্যাপাবল টু স্পিক। এনারা কিভাবে ইংলিশ স্পিকিং করে জানেন তো? যদি খাবারের দরকার হয় ওই লোকদেরকে ডাকে কি যে ফুড 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 ফুড, খাম খাম খাম, ঠিক ঠিক ঠিক, কি স্পিকিং হলো না মাই ডিয়ার্স? বাট আমরা এরকম স্পিকিং করতে চাই না, বিকজ একটা সেন্টেন্স পেয়ে আমি মর্মাহত হলাম, ওকে, শকড হলাম, বিকজ সেন্টেন্সে লেখা যে ইংলিশ ওয়াজ বর্ন ইন ইউকে। কোথায় জন্ম নিল? ম্যাচিউরড ইন আমেরিকা। ম্যাচিউরড ইন আমেরিকা মানে জন্ম নিয়েছে কোথায়? জন্ম নিয়েছে লন্ডনে, আর মানুষ হলো আমেরিকায়, রাইট? আর বললো কি ডাইড ইন এশিয়া, মারা গেল কোথায়? বারিড ইন সাউথ আফ্রিকা। কবর দেয়া হলো কোথায়? জন্ম নিল লন্ডনে, মানুষ হলো আমেরিকায়, আর মারা গেল এশিয়াতে, কবর দেয়া হলো সাউথ আফ্রিকায়। আমাদের উপর এইরকম ব্লেমটা আমরা মেনে নিতে পারি না। উই ওয়ান্ট টু প্রুভ, আমরা প্রমাণ করতে চাই that we people, we Bangladeshi, we can speak well now. অতীতকে ভুলে যাও, ভবিষ্যতে আমরা পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো, আমরাও বলতে পারি, ঠিক আছে? We can speak well, my dears. আর for this reason সাইফোর্স একটা বিপ্লব মনে হয় শুরু করেছে বাংলাদেশে। It's my
comment. Right, my dears? এই বিপ্লবে আপনারাও সাথী হয়েছেন, সঙ্গী হয়েছেন. Now you are the student of Biplobi of Practical Spoken. So you need to speak Bangla, right? You need to speak Bangla. English? Okay, my dears. এই জন্য যেটা বলবো যে এই ব্লেমটা কেন করেছে এশিয়াতে সে ইংলিশ মারা গেল. এশিয়ান কান্ট্রি, মালয়েশিয়া কি এশিয়াতে? এশিয়া না? এরা কিভাবে ইংলিশ বলে জানেন? হ্যাঁ? Don't disturb me at midnight. Don't disturb me at midnight. Don't disturb me at midnight. এই ধরনের উচ্চারণের জন্য আমাদের এই দশা, আমাদেরকে ব্লেম করে. মাই ডিয়ার্স, এই ক্লাসে না, ওই পাশের ক্লাসে একজন জাপান থেকে যে লোক এসেছিল, ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম হোয়াটস ইউর নেম. নেম বললো, এরপরে উনি লিখলেন বোর্ডের মধ্যে আই এম এ নথি বয়, নথি বয়, নথি বয়. আমাদের এই জন্যে আমাদেরকে ব্লেম করে, আমরা বলতে পারি না. কথা বুঝতে পেরেছেন? আমরা কি বলবো আর কি বলবো না. শিপ মানে কি? জাহাজ. আর শিপ মানে কি? ভেড়া. আমি বলি কি আই হ্যাভ 2 শিপস. আসলে আমার আছে কয়টা জাহাজ, মানে কয়টা ভেড়া. আর ওই লোক বুঝলো কি আমি বলেছি কি 2টা জাহাজ. আমি বড় বড় লোক নাকি? এই হচ্ছে আমাদের দশা. মাই জাস্ট ফরগেট দিস, ডোন্ট বি আপসেট. ওকে, অরিড হওয়ার কোনোই মানে নেই, আমরাও পারি. Right? We can start, my dears, the discussion of tense. It's very important. Tense is the heart of grammar. Tense is the soul of grammar, wave of grammar, blood circulation of grammar, backbone of grammar. মেরুদণ্ড যদি বাঁকা থাকে সোজা হয়ে হাঁটতে পারবেন. টেন্সের ঝামেলা থাকলে জিন্দেগি পার হয়ে কবরে চলে যাবে, কবর থেকে আবার আরেক জীবন শুরু হবে, বাট ইংলিশ সুন্দর করে বলা হবে না. রাইট মাই ডিয়ার্স? বাট আমরা আশা করি টেন্সের ঝামেলা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ. হাউ মেনি ক্লাস ইউ ওয়ান্ট টু গিভ মি? প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার. এই জাস্ট এই 3টা টেন্সকে আলোচনার জন্য আমি আপনাদের কাছে কয়টা ক্লাস পাবো বলেন তো? কয়টা ক্লাস দেবেন? হাউ মেনি ক্লাস? না না না, প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার টেন্স. 1 3 4. আমি ভাগাভাগিতে যাব না, আমি ওই যে কাইন্ডস অফ টেন্সে যাব না, আমি শুধুমাত্র প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচারকে আইডেন্টিফাই করব. 1 or 2 ক্লাস. বাট আপনারা তো 10 বছর যাবত শিখছেন, তাই না? আসেন, কাম অন প্লিজ মাই ডিয়ার্স, উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট দ্য ডিসকাশন অফ টেন্স. দ্যাট ইজ, টেন্স মানে কি বলেন তো? কাল না? আচ্ছা, একটু মনে রাখবেন, গ্রামে কিছু মানুষ আছে বলে না এইটাই আমার কাল হইয়া দাঁড়াইছে, এইটাই আমার কাল হইয়া দাঁড়াইছে. কাল মানে কি? বিপদ. যদি টেন্স ঠিক থাকে, ভেরি নাইস, নাহলে এই টেন্সটাই কি হয়ে দাঁড়াবে? আমরা কাল করতে চাই না. এটাকে আমরা আজকে কি করব? অবশ্যই ইনশাআল্লাহ কি করে ফেলবো, শিখে ফেলবো. কাম অন প্লিজ. এক ক্লাস দেওয়ার দরকার নেই মাই ডিয়ার্স. আই ওয়ান্ট টু টেক অনলি 15 মিনিটস ফ্রম ইউ. অনলি কত মিনিট? 15 মিনিট. এখন অলরেডি 2, এটা যখন 5-এ টাচ করবে তখন আই উইল ফিনিশ মাই ডিসকাশন. কত মিনিট ডিয়ার্স? 15 minutes. Just you will help me. You won't write and you won't see the book. Just follow me carefully. Okay, my dears. এটাকে কি বলা হয়? কি রেখা? সরল রেখা নাকি? যখন একটি সরল রেখার উপর অন্য একটি সরল রেখা লম্বালম্বি ভাবে দণ্ডায়মান হয় তাকে কি বলে? লম্ব বলে. কি বলে? আবার বলেন. আচ্ছা, এইটাকে আমরা বলছি টেন্সের ক্লু. টেন্সের ক্লু কি? হোয়াট ইজ দ্য ক্লু অফ টেন্স? 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 লম্ব, রাইট? আচ্ছা, এটাকে একটু ভেঙে দিচ্ছি. লো, মো and bo. How many tense we have? Present, past and future, right? এই হচ্ছে 3 tense. Okay, my dears. এখন আমরা বাংলা ক্রিয়া বুঝেন তো, কাজ বুঝেন তো, আমি ধরি, আমি মরি, আমি খাই, আমি যাই, এই সবের ক্ষেত্রে একটু পেছন দিকে মানে শেষ বেলাটাই নজর দেব. যখন লম থাকবে
তখন পাস্ট হবে। কি হবে? যখন ব থাকবে তখন কি হবে? লম্ব না থাকলে? বুঝেন নাই? বুঝেছেন? একটু ওনাদেরকে দেখান তো দেখি ওনারা বুঝেছেন কিনা। লম্ব থাকলে কি হয়? শিওর? শিওর? ব থাকলে কি হয়? লম্ব না থাকলে? শিওর? টেন্সের ক্লু কি? লম্ব। টেন্সের ক্লু? টেন্সের ক্লু কি? টেন্সের ক্লু? লম্ব মানে কি? টেন্সের ক্লু। ক্লু অফ টেন্স। কুলু না, ক্লু। আরে কুলু না, ক্লু। টেন্সের ক্লু কি? টেন্সের ক্লু কি? হোয়াট ইজ দ্য ক্লু অফ টেন্স? আচ্ছা, লম্ব থাকলে কি হবে? ব থাকলে কি হবে? লম্ব না থাকলে কি হবে? শিওর? আচ্ছা, লম্ব ফার্স্ট। লম্ব, 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 ব, ব, লম্ব নাই, লম্ব নাই, লম্ব নাই, লম্ব নাই। আচ্ছা, এবার আমি একটা সেন্টেন্স বলতে থাকবো, জাস্ট ইউ উইল গিভ দ্য অ্যান্সার। ইজ ইট পাস্ট অর ইট ইজ ফিউচার অর প্রেজেন্ট? ওকে, আমি যাই, আমি যাই, তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি খাও, তুমি খাও, তুমি লিখো, তুমি পড়ো, তুমি এসেছিলে, তুমি এসেছিলে, তুমি এসেছিলে, তুমি বসেছিলে, তুমি পড়েছিলে, তুমি খেয়েছিলে, তুমি খেয়েছিলে, তুমি ধরা খেয়েছিলে, তুমি ধরা খেয়েছিলে, তুমি পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছিলে কারণ তুমি মোবাইল চুরি করেছো, কারণ তুমি মোবাইল চুরি করেছো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তুমি কি আমার সাথে যাবে নাকি? যাবে? নাকির হিসেব করো কেন? নাকি কি আমাদের ভার্ব নাকি? এই তুমি হাসছো কেন? হাসছো কেন? হ্যাঁ, তুমি এভাবে মন মরা হয়ে বসে আছো কেন? হ্যাঁ, ধাপাবাজি করো না, ধাপাবাজি করো। হ্যাঁ, অনেক সময় বলে না, বলে একবার একটা থাপ্পড় দিব। হ্যাঁ, 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 একেবারে। এই তুমি কি করতেছো? হ্যাঁ, তুমি কি করতেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ও কি করছে? হ্যাঁ, শিওর? শিওর? কেন তুমি নরম ভাত রান্না করেছিলে? হ্যাঁ, কেন তুমি নরম ভাত রান্না করেছিলে? কে ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে দিল? কে ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে দিল? ফার্স্ট, রাইট? ওকে, কাম অন প্লিজ মাই ডিয়ার্স। সো আমরা যে কাজটুকু করব, যে লম্ব থাকলে কি হয়? লম্ব, 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 ব, 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 লম্ব নাই, লম্ব নাই। আচ্ছা, এবার দ্রুত বলতে হবে আমার সাথে। লম্ব আছে যেখানে, ব আছে যেখানে, লম্ব নাই যেখানে। কি লম্ব নাই যেখানে? আবার, ওকে, লম্ব আছে যেখানে, ব আছে যেখানে, লম্ব নাই যেখানে। এবার অন্য ডিজাইন। লম্ব পাস্ট, ব ফিউচার, লম্ব নাই প্রেজেন্ট। লম্ব পাস্ট, ব ফিউচার, লম্ব নাই প্রেজেন্ট। বলেন। ইয়েস, কেমন? আমি গিয়েছিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলাম, তীরে বসেছিলাম, বড় একটা ঢেউ এসেছিল, আমি ভয় পেয়েছিলাম, আমি কাঁপতেছিলাম, তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে কাঁপছো কেন? কাঁপছো কেন? কাঁপছো কেন? আমি বলেছিলাম কাঁপবো, বেশি করে কাঁপবো। তোমার কি? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই আলোচনা কেমন লাগতেছে? না না না, কোন টেন্স? এই আলোচনা কেমন লাগতেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, তোমার শ্বশুরের একটা বন্দুক ছিল, কোন টেন্স? শিওর? হ্যাঁ, শিওর? আমি প্রতিদিন 3 বার শ্বশুর বাড়িতে যাই, বলো। শিওর? হ্যাঁ। তুলিকা, ইউ তুলিকা, তুমি কি নুডলস রান্না করতে পারো? হ্যাঁ, এই তুমি এরকম মন খারাপ করে বসে আছো কেন? শিওর?
শিওর শিওর আচ্ছা তাহলে টেন্সের ক্লুটা কি টেন্সের ক্লু লম্ব থাকলে কি হয় লম্ব থাকলে কি হয় ব থাকলে কি হয় লম্ব না থাকলে কি হয় ওকে ওকে সরাই দাও ওকে নাও মাই ডিয়ার্স আমরা একটা জিনিসে যাচ্ছি আমি খেয়েছিলাম তাই না যদি বলি আমি খাইনি প্রেজেন্ট আমি খাইনি কারণ কি কারণ কি এই কনফিউশনটা ধরেন ওকে আমি খাইনি হ্যাঁ আমি খাইনি I'm not it right. একটু প্লিজ ওরে ড্রিঙ্ক অফ করে দিছো ওকে এনিওয়ে মাই ডিয়ার্স তাহলে আমি গিয়েছিলাম ফার্স্ট আমি যাইনি আচ্ছা এখানে একটা কনফিউশন ভালোই দেখতেছি এই ক্ষেত্রে একটু দয়া করে বলেন আমি গিয়েছিলাম পাস্ট টেন্স না আমি যাইনি এটা কোত্থেকে এসেছে পাস্ট থেকে এসেছে না আচ্ছা এখন কেন হবে একটু বলেন ইনাকে চিনেন আমি যাইনি আর আমি গিয়েছিলাম না একই জিনিস ইনি কে চিনেন নানি কে মায়ের মা আচ্ছা তোমার নানি ছিল কোনোদিন Yes. শিওর এখন আছে। এখনো আছে তাহলে তো ভালোই আচ্ছা একটু নানিটাকে একটু অতীতের বিষয় কিনা বলেন তো শিওর অতীতের বিষয় না না আমি একটু শুনেন নানির যাত্রাটার একটু মানে চিন্তা করেন না কোনো অধিক না আরে মরে গেলে আছে কোথায় গোরস্থানে আর বেঁচে বেঁচে থাকলে এব্রো থেব্রো অবস্থায় আছে এটা কালের সাক্ষী না আচ্ছা এটা কি পাস্ট কিনা দেখেন তো নানির বাড়ি কি অতীত না নানির বাড়ি এইখানে এসে একটা কথা শুনবেন এই যে নানির নিকে ভোলা যাবে না নানির নিকে বলেন নানির নিকে ভোলা যাবে না কেন ভোলা যাবে না কেন নানির নিকে ভোলা যাবে না কেন বলেন এটা অতীত আচ্ছা এবার যদি বলি আমি খাইনি আমি যাইনি আমি দেখিনি আচ্ছা আমি পড়িনি দাঁড়াও আমি ওকে বলছি আমি পড়িনি আমি মোবাইল চুরি করিনি Past. Past. পিছনে হয়ে গেছে মোবাইল শুরু দেখবা ওই যে নি 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 কাকে বলা যাবে না কেন বলা যাবে না আচ্ছা অতীতকে বলা যায় বলা কি যাবে 1952 সাল হ্যাঁ ফার্স্ট আচ্ছা ওই যে আমি একটা কবিতা বলতেছি দেখেন আমি ভুল করব আপনারা ঠিক করে দেবেন কারণ কি অতীতের বিষয় কবি জসিমউদ্দিনকে চিনেন উনি লিখেছিলেন এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে 25 বছর ভিজিয়ে 30 বছর ভিজে রেখেছি দুই নয়নের জলে কারণ কি 30 বছর হ্যাঁ অতীত অতীতকে ভোলা যায় না না রাইট মাই ডিয়ার্স এই জন্য একটু খেয়াল করেন ডালিম গাছের তলে তাই না ডালিম অনুযায়ী কাঁঠাল ফলটা কত বড় তো নানিকে যদি ভুলে যান কবর কোথায় হবে জানেন এইখানে তোর নানির কবর কাঁঠাল গাছের তলে রাইট ছোট্ট একটা আপনাদেরকে একটু রিফ্রেশ করার জন্য ছোট্ট একটা জোক বা রিলেটেড দেখবেন বট বৃক্ষ কত বড় অনেক অনেক বড় না সবচেয়ে ছায়াদানকারী বৃক্ষ তো একজন বুদ্ধিমান লোক সে ওই বট বৃক্ষের নিচে দিয়ে যাচ্ছে জাস্ট ফ্রুটসের কথা আসলো তো ডালিম কাঁঠালের কথা আসলো সেইখানে ওই বেচারা একজন সাগরেদকে ধরে বলতেছে দেখছো আল্লাহর কত বুদ্ধি কম এত বড় একটা গাছ ফলটা কত ছোট্ট এত বড় গাছ এই করে বয়ান করে করে উনি যাইতেছেন সাগরেদ বলে কথা তো ঠিক এত বড় গাছটার মধ্যে বড় ফল হইলে কি হইতো আল্লাহর বুদ্ধি কম আরেকজনকে পাইছে যে যাইতেছে তো মানে প্রতিমধ্যে বা তৎক্ষণাৎ একটা বট এখানে পড়ছে কোথায় নাকের ডগায় পড়ার পরে কি বলে জানেন না আল্লাহর বুদ্ধি আছে ওইটা যদি মিষ্টি কুমড়া হইতো নাক শেষ হ্যাঁ এটা যদি মিষ্টি কুমড়া হ্যাঁ তাই এনিওয়ে কাম অন প্লিজ আচ্ছা টেন্সের ক্লুটা কি টেন্সের ক্লু লম্ব থাকলে কি হয় লম্ব থাকলে কি হয় ব থাকলে কি হয় লম্ব না থাকলে কি হয় কাকে বলা যাবে না আচ্ছা একটা কথা বলে দিচ্ছি শোনো ভাই যদি এমন বলে আমি এখনো খাইনি জানো আমি এখনো খাইনি আচ্ছা এখন কি অতীত
এখনো খাই নাই, এটা কি অতীত? এখন যদি এমন লেখা থাকে যে আমি যাইনি, পাস্ট, যদি বলে আমি এখনো যাইনি, প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, এবার আসেন কিছু ব্যতিক্রম জিনিস আছে, যেমন তুলি, বলি, খেলি, চলি। এদের পেছনে কি আছে? ল আছে না? এদের জন্মটা ল নিয়ে। সুতরাং এদেরকে যদি আপনি পাস্ট করতে চান, আপনি বলবেন না আমি খেলেছিলাম, আমি তুলেছিলাম, আমি পড়েছিলাম, রাইট? তো এরা হচ্ছে ব্যতিক্রম, তুলি, বলি, খেলি, চলি। তারা কি ব্যতিক্রম? তারা কি তারা ব্যতিক্রম। তাহলে এবার আসছি টেন্সের ক্লুটা কি? টেন্সের ক্লু কি? লম্ব থাকলে কি হয়? ব থাকলে কি হয়? লম্ব না থাকলে কি হয়? কাকে বলা যাবে না? কেন বলা যাবে না? কেন বলা যাবে না? আচ্ছা, ব্যতিক্রমগুলি কি কি? তুলি, বলি, খেলি। Anyway, my dears, now I want to call one person, just one. He will come to dais and you will ask him, just কঠিনে যাবেন না, সিম্পল কিছু সেন্টেন্স জিজ্ঞেস করবেন যে আমি খেলেছিলাম, তুমি খেলেছিলে, কোন টেন্স? সে শুধু টেন্সটা আইডেন্টিফাই করে দেবে। ইটস ওকে, ওকে, yes, I want to call back, come on please, come on, what's your name please? মোহাম্মদ রেদওয়ান আহমেদ। শুনেন, জটিলতায় যাবেন না, হ্যাঁ বলেন। আমি স্কুলে যাব, বাট প্লিজ কেন পাস্ট? পাস্ট তো বলেছেন, যুক্তিটা কি, লজিকটা কি? আমি স্কুলে যাব, মানে এখন আমি যাইনি, এই জন্য আমি স্কুলে যাব, এই জন্য পাস্ট। আমি খাবো, সরি ফিউচার, ও এতক্ষণে জায়গায় আসছে, ফিউচার। আচ্ছা এগেন, তাহলে এটা কি হবে? ফিউচার, হ্যাঁ কুইক। আমি বই পড়ি, প্রেজেন্ট, আমি প্রেজেন্ট, আমি বলেছি জটিলতায় যাইও না, এখন প্রেজেন্টই হবে। এটা প্রেজেন্ট, কারণ কি? এই যে আমি ফুল তুলি, প্রেজেন্ট, আমি ভাত খাইনি, নো একটু প্লিজ, আমি ভাত খাইনি, এটা ফিউচার। কেন? আপনি খান নাই, ভবিষ্যতে খাবেন? না, তাইলে পাস্ট, উনি ভাত খায় নাই মানে কি ভবিষ্যতে খাবে? পাস্ট হবে। আমি ক্রিকেট খেলি, একটু প্লিজ, আমি ভাত খাইনি কোন টেন্স? ফার্স্ট টেন্স, হ্যাঁ কেন? নি অতীত, নানির নিকে নানি নানির নিয়ে আছে নাকি? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। ওকে মাই ডিয়ার্স, অলরেডি মাই টাইম ইজ ফিনিশ। এই দেখেন 2 থেকে শুরু করেছিলাম, 15-এ চলে আসলো, মানে 5-এ চলে আসলো। দ্যাট মিনস 15 মিনিটস আই হ্যাভ ফিনিশ দিস ডিসকাশন মাই ডিয়ার্স। এবার যদি বলি অনেস্টলি, যদি ইফ আই আস্ক ইউ, এই 15 রাজ প্লিজ, ওকে, এই 15 মিনিটসের ডিসকাশনটাই একটু খেয়াল করে দেখেন, প্রিভিয়াস 10 ইয়ার্সের ধারণার সাথে টক্কর দিচ্ছে না এখন? এখন লম্ব থাকলে কি, ব থাকলে কি, লম্ব না থাকলে? সাপোজ আপনি আপনার মামার বাসা ভুলে গেছেন, কিন্তু বাসাটার কিছু আঙ্গিক চেনা আছে, হাতির পুলে সাপোজ বাসাটা, রাইট? আপনি হাঁটতে কি করলেন? ওই বাসার আঙ্গিকে আপনি ওখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তা আপনার মামা কত নাম্বার ফ্লোরে থাকে তাও জানেন না, কিন্তু ওখানে আসা মানে কি বিপদ অনেক কেটে যাবে না? বলে কোনো না কোনোভাবে মামাতো ভাই অথবা মামা অথবা মামানি যদি এই রাস্তায় বেরোয়, বলবে কিরে তুই এখানে? আর কইও না, সেই কখন আসছি, বাসা চিনি না, শুরু করবেন আপনি কান্না। কিন্তু রক্ষা তো হলো। আপাতত আমরা শিখলাম কি, লম্ব হইলে পাস্টের কাছে, ব হইলে, লম্ব না থাকলে, ঠিক আছে? ওকে মাই ডিয়ার্স, নাও দিস ইজ 15 মিনিটস। এখন আমরা যাচ্ছি নাও মাই ডিয়ার্স। ক্যান ইউ রিমেম্বার আওয়ার টপিক ওয়াজ ইউর নেটিভ ভিলেজ অর? খুব না মাই ডিয়ার্স, আমরা 3 or 4 পার্সনকে সময় দিতে পারবো, বিকজ অলরেডি আদার স্পেস স্টুডেন্ট দে হ্যাভ অলরেডি কাম। সো মিস্টার Raj Khan, Raj, what's your name please? Thanks to give me chance. Now I want to tell I want to call to Mr.
Ajij. Please come here and tell about our native village. Okay. Thank you, my honorable teacher here, as well as my moderator, including all the participants here. To all, take my salam from the core of my heart. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Today I am very pleased to be here to tell something about my native village because I was born in village. However, I am so much satisfied to be here. Now I want to tell something about my village. Okay, I am Muhammad Abdul Aziz, came from Nator. The name of my village is Bilgathor. Bilgathor was named after Cholon Bill, the famous and biggest bill in Bangladesh. You know. My village is situated on the bank of the river Korotua. I think the river has increased the beauty of my village. The village people like easygoing life. They are very simple and they live together in peace. However, when I get time, I go to my village. I want to give you a description of autumn in my village at moonlit night. That's all for the channel. That's all for the channel. Okay? That's all for the channel. Hello. So it's very short. That's all for the channel. Okay, thank you very much. Okay, thanks all my honorable teacher. Thank you. Okay. Thank you so much to come here. Now my cordial request to Johid, Mr. Johid, please come here and tell about your native village. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, good afternoon. Today, here is fans and my dear, honorable and most respectable teacher, moderator, and my dear audience. Today, I am going to discuss about my native place. If Allah help me, I shall be able to say something. Oh, my dear audience, at first I like to mention the name of my dearest and nearest native place. It is East Turkish Nofur and a Himcho in the district of Satpur. It is about 40 square kilometers, but half of it in the camp of the Megda. It has about 4,000 people, most of them are farmers, and there is some of government and non-government officer. Oh my dear friends, I love my native place more than my life. I'm completely unable to describe its natural beauty in words. For this reason, thank you all. Thank you, my audience. Assalamu alaikum. Well, I am your moderator in this class. Hello dear, how are you? Now I am your moderator in this class. So our theme in this class is the native village or town. So one by one will come here and describe his or her native place or town. So please come here, Mr. Ras. Thank you so much to me chance to tell about my native village. My native village is Boribari. It is situated in Noshindi district, and it is 85 kilometers far away from Dhaka city, our capital of. This is the capital of our country, and the main it is famous for many fruits such as jackfruits, bananas, etc. And it is the main crops of it is rice, jute, etc. And the river, we have a river. This is Shitalokha, the branches of Shitalokha. This is so nice river, you know that. Okay, and the people of this village is peace-loving people, and their heart is they are big-hearted. Okay, and they are so lovely, and the natural beauty of our village is so nice. Okay, and I like my village so much, and I'm proud to have this to have born in this village. Okay. Thanks for your nice speech. Now I am requesting to say something about native place. Please come here, Mr. Shoykot. Please. Thank you very much, moderator, to give me a chance. The name of my town is Madaripur, in the district of Madaripur. It's very charming. Its environment is so fine. I like my town very much. The people are very gentle
honest, modest. Most of them are Muslim. Most of them are Muslim. Muslim. Maximum are businessmen in our city. There was no any drawback in our town. They all people are friendly to each other, to one another. So I like my town very much. That's all for the time being. Thank you, Shoykot, for your nice speech. Now I am requesting from here Miss Mona Lisa. Please come here. Hello everyone, good afternoon. Now I want to say something about my native village. My village name of Madhuail. It's situated in Dhaka. It's situated in Dhaka. Actually it is town, but it is not depending in Dhaka City Corporation. So some people it says village and some people it says town. I think it is village. However, now I want to say something about my village. Its area is about 40 square kilometer, surrounding green trees and mill factories. Most of them people are Muslim and some of Hindus, Christians and so on in my village. Of course you know that Mother's Child Care Institute in my village, and it is a big Mother and Child Care Institute in Asia. Okay, do you like your village? Do you like your village? Yeah, of course. I like my village very Okay, much. That's all for the timing. Now my dears, I will call two because our time is very short. We need to go to the another class already, and the room is very hot. You know electricity কি বাংলাদেশের যা দশা তাই নাকি লোডের পরে আবার শেডিং লোডের পরে আবার কি তাকে কি বলে হ্যাঁ এমনিতে লোড নিতে পারি না right my dears sorry very hot now very hot okay now I want to call from them okay anybody raise your hand please raise your hand please yes hello come on, everybody come on, assalamu alaikum silent please my name is Sajia Sabrina I'm a student of MBA at Uttara University now it is my great pleasure to me to tell about my native village the name of my native village is Bikrampur the river is Dhaleshwari is district of Munshiganj it is 60 kilometers away from Dhaka and there are many historical places school college and two of them is historical place I say that one of is the famous scientist Jagdish Chandra Bosu's Jomidar Bari and Sholokhar Kaji Bari and I am a great child from Sholokhar Kaji Bari. It is proud to me and I like my village and I like and love from my heart of my native village. Thank you very much and thank you sir. Okay go thank you now my dears okay anybody from this part okay silent please you please you Lodi Ibrahim Lodi ওই যে পানিপথের যুদ্ধ করেছিল take it Hello everybody, Assalamu alaikum and good afternoon. I am Ibrahim Babu, comes from Pasgao. It's a neighbor village of Chunargao and under the district of Narayanganj. And I want to show some information about my village. My native village, Pasgao, is a large village in its area, and most of them are Muslim, and they are most of them are educated, and our village having with 4 primary school and
4 primary schools and a high school, 2 Dakhil Madrasa, and some most beautiful mosque and a mandir also have in our Mandir? village. Mandir. Mandir in English ki? What do you think? Temple. Okay, Okay, that's prayer natural beauty is prayer very house good. I of like my Hindu religious people, and our village look like so good, and it's a very fertile village. Okay, and do you like your village? Yeah, of course, I like my village so much, and That's so. that's all about the time being about my village. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, my dears, now we want to finish the class exactly. My dears, remember this, you know, moderator cannot get chance to be a speaker. It's not Shubho, because moderator will call the other person, okay, to speak here. Okay, my dears, really now this room is very unbearable maybe. I'm boiling. I'm boiling, really my dears, I'm boiling, eh? Okay, no problem my dears. আমরা আসলে এর জন্য দায়ী না, এর জন্য কে দায়ী আল্লাহ পাক ভালো জানে। ওই যে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি একজনের হাতে বাতাস করার কোনো যন্ত্রও আছে, ঠিক আছে? এত কৃপণ হলে হয় না, ঠিক আছে? She is in the class. Okay, first my dears, so we were talking, at first we were talking native village or town, then we come to the what? Discussion that is tense, and my dears, again we go to the yes. My dears, we are coming on আমরা আসছি কবে? আচ্ছা বলে দিচ্ছি শনিবার রবিবার বলে দিচ্ছি, মানে রবিবার দিন ক্লাস হবে না, আর শনিবার দিন 3টা 5টা 7টার ক্লাসগুলি হবে না, ঠিক আছে? 3টা এবং 5টা 7টার ক্লাসটা হবে না, সুতরাং আমাদের 2 দিন মোটামুটি বন্ধ পেয়ে যাচ্ছি। সানডে ক্লাস হবে না, আমাদের ক্লাস হবে আগামী মঙ্গলবার দিন। টিউসডে না মাই টিউসডে, আবার ওয়েডনেসডে বলে কেন? কোনো ক্লাস হবে না, আমি বলে দিচ্ছি শনিবার দিন 3টা থেকে 5টায় কোনো ক্লাস হবে না, রবিবার দিন কোনো ক্লাস হবে না। Is it clear? Okay. Next coming Tuesday. Okay, my dears, we want to finish. So, okay, and my dears, remember this. In the next class, we will discuss about the step 2. Step 2, that means tense step 2 ta alochona korbo. And I hope that all of you will come on the next class. And my dears, and what about your practice? What about your practice? Are you practicing? Are you going to the language club? No sir, very good. Language club class e jawata bhalo na? My dears, আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে যাচ্ছেন নাকি, বলতেছেন না, no sir, you have to go. If you have time, you have to go. If you go to the language club, obviously you will be benefited. If you want to achieve something from Cyphers, my dears, okay, this is mandatory to go to the language club, and it's bonus for you, right my dears? And don't miss the class. Don't miss the class. Be regular in your practice and try to speak with your friends, okay, in English, not Bangla, okay? So my dears, we are coming on Tuesday. Till then, Tomorrow my birthday, and pray for me, please. tomorrow your birthday. Yes, sir. Without eating something and without taking something, how can you pray for you? So when will you come the next class? You will give the milad in this class, right? Right? Do you support? Huh? যেহেতু আমরা উইশ করে দিলাম তোমার জীবনটা সুখময় হোক, সুন্দর হোক, ভালো থাকো, বাট ওই দিনটাতে আগামী মঙ্গলবার দিন আসতেছে না? সেজন্য আপনাকে বলে দিলাম, কারণ শুক্র শনি তো আসতেছে না, ভাবলাম যে রবিবার দিন আসবে। বুঝলাম রে বাবা, এবার শোনো, ওই দিন আসলে একটু বুঝে শুনে আসো, ঠিক আছে না? Okay, thank you very much my dears. Okay, we are coming on Tuesday. Until then, Allah Hafiz. Okay my dears? Okay, Allah Hafiz.